जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, संसारर नियम बड़ विचित्र। आमे भाबु आमे जहा करूछु ता केही देखु नाहंती, किंतु जणे अछंती जे आमर प्रतिटी कर्मर हिसाब रखुछंती। से हेउछंती न्यायर देवता शनिदेव। लोके तांकु भय करंती, किंतु वास्तुशास्त्र कहे शनिदेव भयर नुहे बरम अनुशासनर देवता। जेतेबेले जणे व्यक्ति शनिवार दिन वास्तु नियम विरुद्ध रे जाई किछि भूल करे, सेतेबेले तार सुखर संसार तास घर परी भुसुड़ी परे। आजिर एही विशेष आलोचना रे आमे जानिबा आपण अजाणतरे शनिवार दिन एमिति किछि भूल करू नाहंती तो जहा आपणक घर को बर्बाद करिदेब। शनिवार केवल एक बार नुहे, एक परीक्षा। वास्तुशास्त्र अनुजाई शनिवार हेउची कर्मफल प्रदातांक दिन। एही दिन आमर आचार व्यवहार एवं क्रय विक्रय उपरे शनिंकर सूक्ष्म दृष्टि थाए। दर्शक बंधु, आपण मानंकु एक छोटिया कथा माध्यम रे मु एही विषय रे कहूची। वीडियो को संपूर्ण भावे देखिवे, कारण असंपूर्ण ज्ञान सबुबले घातक साब्यस्त होइथाए। दर्शक बंधु, वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करिदेबे। चलंतु डेरी न करी वीडियो को संपूर्ण भावे देखिबा। एक सुंदर सहर रे रहउथिले जणे व्यक्ति, नाम तांकर अजय। सबु किछि थाई मध्य से अशांत थिले। हठात तांको व्यवसाय रे क्षति हेबाकु लागिला। घरे स्त्रींक सह कली एवं शरीरर पीड़ा। से जानि पारु नथिले भूल केउठी हेउची। जणे वास्तुविद जेतेबेले तांको घर को आसिले, से जहा देखिले ता आश्चर्यजनक थिला। अजय प्रति शनिवार एमिति किछि काम करुथिले जहा शनिदेव को क्रोधित करुथिला। दर्शक बंधु, एबे चलंतु जानिबा अजय केउ भूल करुथिले। केउ भूल करिबा द्वारा तांकर एही सबु दशा भोगिबा को पडुथिला। प्रथम कथा हेउची लुहा सामग्री किनिबा। वास्तुशास्त्र रे कहा जाइछि शनिवार दिन घर को लुहा किनि आनिबा अशुभ। लुहा शनिंकर धातु। एही दिन लुहा किनिले घर को नकारात्मक शक्ति प्रवेश करिथाए। अजयंक भूल थिला से शनिवार दिन ही घर पाई नुआ जंत्रपाति किनिथिले। एबे जानिबा दर्शक बंधु सरिष तेल भूल प्रयोग। शनिवार दिन सरिष तेल दान करिबा पुण्य, किंतु सरिष तेल किनिबा महापाप सदृश। यदि आपण शनिवार दिन तेल किनि घर को आणुछंती, तेबे आपण निजे निज दुर्भाग्य को निमंत्रण करूछंती। एबे जानिबा आउ एक विशेष भूल विषय रे। सेही भूलटी होउची लुण किनिबा। आपण जानती कि शनिवार दिन लुण किनिबा द्वारा घर उपरे करजर बोझ बढ़ी जाए। वास्तु अनुजाई यह द्वारा परिवार सदस्यंक मध्यरे मनोमालिन्य सृष्टि होइथाए। एबे जानिबा घरर दिग। जेउ दिग द्वारा शनिदेवंकर प्रभाव रही थाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे पश्चिम दिग हेउची शनिदेवंकर दिग। यदि आपणक घरर पश्चिम दिगरे ओलिया आवर्जना जमा होई रहिछि किंबा सेटारे अंधार रहुछि, तेबे शनिदेव कोप करिबा स्वाभाविक कथा। शनिवार दिन संध्यारे केउ विधि करिवे? केउ विधि करिबा द्वारा आपणक घरे शनिदेवंकर कोपदृष्टि बदलरे शुभदृष्टि पड़िथाए। शनिवार संध्यारे पश्चिम दिगरे एक दीप प्रज्वलन करिबा उचित। जेउ घरे संध्या समय रे अंधार रहे, सेठारे दरिद्रता वास करे। एबे जानिबा दर्शक बंधु शनिदेवंकर कोपदृष्टिर लक्षण। आपण केमिति जानिबे जे शनिदेव आपणक उपरे रुष्ट अछंती? बिना कारण रे परिवार रे वाद विवाद हेबा, जोता चपल चोरी हेबा। जदि शनिवार दिन बारंबार आपणक जोता चपल हजि जाउछि बा चोरी होई जाउछि, एहा एक बड़ संकेत। शनि दुर्बल हेले मनुष्य भूल संगत रे पड़ी थाए। मने रखतु दर्शक बंधु,
ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଓ ଅସହାୟଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀକୁ ଅପମାନିତ କରେ ତାଙ୍କର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଘର ବର୍ବାଦ ହେବା ପାଇଁ ଏତିକି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯଥେଷ୍ଟ। ନୀଳାଞ୍ଜନ ସମାଭାସମ ରବିପୁତ୍ରମ ଯମାଗ୍ରଜମ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ଶନିଙ୍କର ଧର୍ମ। ଅଜୟ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଭୁଲ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁନଥିଲେ, ବରଂ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଭୁଲଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ ସବୁ ବିପତ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଘରକୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବେ? ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଜୟ କିପରି ଅଜାଣତରେ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ଭୁଲ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯାହା ଅଜୟଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ଅଜୟ ନିଜ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତୁବିଦ୍ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଅଜୟ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ପୁରୁଣା ପେଡ଼ିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା କଇଁଚି, ଛୁରୀ ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ଜୋତା ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ବାସ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦିଗ। ଏହି ଦିଗରେ ଅଦରକାରୀ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ବା କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭରିଦିଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ରୋକିଦିଏ। ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ ଜିନିଷ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ? ଶନିବାର କେବଳ କିଣିବା ପାଇଁ ବାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ବିଷୟରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ ଘରୁ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଭଙ୍ଗା କାଚ ବିଷୟରେ। ଘରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ବା ଦର୍ପଣ ରହିବା ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଘରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର 5ଟି ସରଳ ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ପିତୃଦୋଷ ଓ ଶନିଦୋଷ କଟିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କଳା କୁକୁର ବିଷୟରେ। କଳା କୁକୁର ଶନିଦେବଙ୍କର ବାହନ ସଦୃଶ। ତାକୁ ତେଲ ଲଗା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା। ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଶମୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛାୟାଦାନ। ଏହି ଛାୟାଦାନ କ'ଣ? ଏକ ପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଶନିବାର ଦିନର ଭୋଜନ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ ଆହାରର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ବିରି ଡାଲି, ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିବାର ଦିନ ମାଂସ, ମଦ୍ୟପାନ
ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ଶନିଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଜଣେଇଥିଲୁ। ଅଜୟଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ ଜଣକ ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉପାୟ କାମ ନ କରେ ସେତେବେଳେ ଶରଣାଗତ ହେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର କମ୍ପନ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦିଏ। ଅଜୟ ବାସ୍ତୁବିଦଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ସଫା କଲେ, ଶନିବାର ଦିନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଉନ୍ନତି ପଥକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଘରର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଦେବ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଆମକୁ ଅନୁଶାସନ ଶିଖାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ସତର୍କ ରହିବା, ତେବେ ଘର ବର୍ବାଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶନିବାର ଭୁଲ ହେଉନାହିଁ ତ? ଆଜି ହିଁ ନିଜ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।